हरि ओम। आसतु आमे आज श्रीमद् भगवद गीतार तत्व एवं तत्संबंधित शरीर तत्व उपरे विशद भाव आलोचना करवा। श्रीमद् भगवद गीतार तीनोटी पक्ष अछंती। से समस्ते परस्पर संपर्कीय। गोटे है कौरव पक्ष। यह जीवन अज्ञता और कुप्रवृत्ति को सूचाई थाए। द्वितीय है पांडव पक्ष। यह ज्ञान शरीर प्रतीक जहाँ जीवन में प्रेम भक्ति और भगवत चेतना भरी दे थाए। तृतीय हेले भगवान श्रीकृष्ण। से उभय कौरव और पांडव मानकर संपर्कीय। भगवद गीतार श्रीकृष्ण उभय अज्ञान शरीर और ज्ञान शरीर चालक रूप से वर्णित होती। भगवद गीता प्रत्येक मानव शरीर जीवन और क्रम विकासर प्रतीक। ज्ञान शरीर और अज्ञान शरीर उभय परस्पर संपर्कीय। से संपर्कीय भाई भाई। साधारणतः मनुष्य तार ज्ञान शरीर और अज्ञान शरीर द्वारा अवदमित। मनुष्य शरीर बहिर्मुखी भाव है कौरव पक्ष। अज्ञान शरीर वासना और प्रलोभन परिपूर्ण होता है। साधारणतः मनुष्य माने माया मोह भ्रांति निमज्जित होता। सेथिपाई सेमाने तांकर ज्ञान शरीर अर्थात सद्गुण मान को भूली जाती एवं अज्ञान शरीर बा बदगुण मानक बुड़ी रहती। समस्त प्राण स्वरूप आत्मा जगद्गुरु श्रेष्ठतम गुरु भगवान श्रीकृष्ण उभय ज्ञान शरीर और अज्ञान शरीर चालक अटंती। मनुष्य जितेबाला अज्ञान शरीर निमज्जित से अनुभव करें ना जे आत्मा श्रीकृष्ण चमत्कार जीवंत शक्ति जीवन एकमात्र कर्ता उभय ज्ञान शरीर और अज्ञान शरीर चालक। सेमाने विनम्र भाव शरीर चालक परमात्मा निर्देश को अन्वेषण करने उचित। एपरि कले सेमाने जीवन प्रति क्षेत्र में सफलता प्राप्त करी क्रम विकास पथरे अग्रगति करने सह भगवत उपलब्धि लाभ करेंगे। भगवद गीतार सारांश गोटे वाक्य प्रकाश करा जाई पारे। जदि तुम्हें तुम ज्ञान शरीर द्वारा अज्ञान शरीर को पराभूत करी चालक आत्मा बा परमात्मा प्रति लक्ष्य रख तेरे भगवत उपलब्धि और मोक्ष लाभ कर। तुमर अज्ञान शरीर उपरे विजय प्राप्त करने ज्ञान शरीर उत्थान निमित्त तुम्हें जड़े प्रज्ञावान और निष्ठावान गुरु जहाँ कि भगवान श्रीकृष्ण को आवश्यकता करे। जे कठोर भाव शासन करने सहित प्रेम द्वारा तुमको असाधुतारू साधुता भ्रांतिरू भ्रांति शून्यता अपवित्रतारू पवित्रता अंधकारु आलोक और अज्ञानरू ज्ञान देव को बाट पढ़ाई पाने। प्रत्येक मनुष्य अज्ञान शरीर रूपी कौरव पक्ष जहाँ कि अनैतिकता भ्रष्टाचार लोभ एवं परश्री कातरतार प्रतीक अटंती। से बहिर्मुखी उद्धत और व्यक्ति केन्द्रिक अज्ञान शरीर उपरे विजय प्राप्त करने एक दुरूह व्यापार। आम जदि उदाहरण नेबा प्रत्येक छात्र छात्री बाह्य जगत वस्तु और स्मृति नहीं व्यस्त होता। किंतु शुभाकांक्षी पितामाता बुद्धिर सहित से शिक्षा दियंती और उच्च शिक्षा दिगरे से आगे नियंती। एहीपरि साहाय्य फल अशिक्षित छात्र छात्री ज्ञान लाभ करी उच्च शिक्षित हुवंती। आत्मारूपी श्रीकृष्ण हेले आमर पिता माता और अंतरंग बंधु। से आमर समस्त जीवन सहित ओतप्रोत भाव जड़ित। से आमर सर्वश्रेष्ठ शुभाकांक्षी अटंती। तेणु श्रीकृष्ण वा परमात्मा हेले सर्वश्रेष्ठ अवतार ग्रहण करथिबा गुरु जे बुद्धिर सहित आमर अज्ञता को दूर करी आमको ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञान स्तर को आगे नियंती। मन बुद्धि अहंकार शरीरबोध विश्वबोध इत्यादि जो सब वृत्ति आमको बहिर्मुखी करांती ताहा एबे आमे आलोचना करिबा। प्रत्येक मानव शरीर में ज्ञान चेतना आदि सकल प्रकार सद्गुण विद्यमान रही। एहीपरि भगवत बोध मध्य अछि किंतु से सब बहिर्मुखी भाव द्वारा आच्छादित हो रही। ज्ञान अज्ञान द्वारा से लुकायित हो रही। श्रीकृष्ण हेले समस्त आत्मा से ही प्रकृत गुरु जे आमको भ्रांतिर भ्रांति शून्य अवस्था को नहीं जापारती। से समस्त को आदर जत्न सहकारी लालन पालन करती। श्रीकृष्ण कौरव और पांडव मानकर संपर्क भाई भी अटंती एवं से आमर आत्मा मध्य अटंती। श्रीकृष्ण तुमर अज्ञान शरीर
ଓ ଜ୍ଞାନ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ଗୋପନରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, କୁହ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତୁମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର 5ଟି ପକ୍ଷ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ଅନାହତ ଚକ୍ର ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର। ବିଶଦ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଞ୍ଚଚକ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ସାଂସାରିକ କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ମଣିପୁର ଚକ୍ର ବା ଯାହାକୁ ନାଭି ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ, ତାହା ଖାଦ୍ୟପେୟର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଅନାହତ ଚକ୍ର ବା ହୃଦୟ ଚକ୍ର ଦମ୍ଭ, ଦର୍ପ, କ୍ରୋଧ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ପରଶ୍ରୀକାତରତା ଆଦି ସକଳ ପ୍ରକାର ଅଧବୃତ୍ତି ଓ ଦୟା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ, ବିନମ୍ରତା, ମଧୁରତା ଇତ୍ୟାଦି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱବୃତ୍ତିମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଅଟେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଯାହାକୁ କଣ୍ଠଚକ୍ର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଚେତନାକୁ ନିମ୍ନ ଚକ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଠି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବାର ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବ ଓ ବିନମ୍ର ଭାବ ଲାଭ କରି ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚଚକ୍ରର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର 5ଟି ଦିଗ। ସେମାନେ ସେହି ବିଧ ହିଁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମର ସଦ୍ଗୁଣ, ଚରିତ୍ରବତ୍ତା ଓ ସାଧୁତାର ପ୍ରତୀକ। ସେମାନେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯୋଦ୍ଧାଗଣ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଲା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ବା କଣ୍ଠଚକ୍ର। ସେ ସତ୍ୟର ପରିଚାଳକ। ଭୀମ ହେଲେ ଶାସନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଲା ହୃଦୟ ଚକ୍ର ବା ଅନାହତ ଚକ୍ର। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର 50 ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5 ପ୍ରକାର ବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପଞ୍ଚବାୟୁ ପଞ୍ଚଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉଦାନ ବାୟୁର ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଲା କଣ୍ଠଚକ୍ର ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର। ବ୍ୟାନ ବାୟୁର ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ଭୀମ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଲା ହୃଦୟ ଚକ୍ର ବା ଅନାହତ ଚକ୍ର। ଆଉ ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ସହଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ସେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅପାନ ବାୟୁର ପ୍ରତିନିଧି। ପ୍ରାଣବାୟୁର ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ନକୁଳ, ସେ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଲା ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ବା ଯୌନ ଚକ୍ର। ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଲା ମଣିପୁର ଚକ୍ର ବା ଖାଦ୍ୟ ଚକ୍ର, ସେଇ ସମାନ ବାୟୁର ପ୍ରତିନିଧି। ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବଳ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସକଳ ଅଧବୃତ୍ତିର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମଗ୍ର ଶରୀରରୂପୀ ଜଗତର ରାଜା ହିସାବରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଯାହା ଜଗତରେ ଅଛି ସେସବୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ରାଜତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚମନ୍ତ୍ରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ହେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ହେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଶରୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଏକ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ନିଜ ପଛରେ ରଖିଥିଲେ। ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପରମାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅଧୋଗତି ଗୁଡ଼ିକରୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୂତ ଶକ୍ତି, ବଳ, ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ 2 ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଦେଇଥାଏ। ମନ୍ଦ ଗୁଣାବଳୀ ଯଥା କୁଟିଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ବହିର୍ମୁଖ ଭାବ, ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ କୌରବଗଣ। ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଗୁଣ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହି ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ମନ୍ଦ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସଦ୍ଗୁଣମାନଙ୍କର ବିକାଶ କର, ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ତୁମେ ପବିତ୍ରତା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବ। ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଉଭୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ରହିଛି। ମନ୍ଦ ଗୁଣାବଳୀର ବୁଡ଼ି ରହିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ବା ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଦା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଗୁଣାବଳୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ।
ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେଟା ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ସେ ବହିର୍ମୁଖୀ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା। ଏହି କୌରବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣମାନଙ୍କର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ସଦ୍ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଲେ। ଏହି 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ 6 ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି।